समस्त नमस्कार। लाइव को स्वागत। आपण मैंने विक्रम बेताल ना शुणी से भली किसी विक्रम बेताल चरित्र वर्तमान से लाइव परिवार भितर देखा मिलूँ। से भली गोटे विक्रम बेताल होती कंटा बाउंस, बी नायक, रुद्राणी साहू, रुद्राणी जेना, बेलजिया महांती, ये सब चरित्र तुहा को तुहा वर्षा एम जो पूरा डायलॉग जोटा आप विक्रम बेताल शुणी थे, निशा गरजु थाए तुहा को तुहा वर्षा, यही समय विक्रम बेताल आसिक पहुँचे से भाया गोटे स्टोरी। आउठी मेरी बिलेव जो मो बिले मत म्याऊ। अरे भाई मु जो टेक्निकटा यूज करुच्ची बर्तमान बी नायक से टेक्निक यूज करा पड़े आसिले। बर्तमान आउ जन विक्रम बेताल आम भितर पशि आसिले से होती अलज्या महांती। देखो कहीं देखो जो माने बईसी बाजिव माने जो कहते जो यहाँ जो आमर बाजिव माने से साप गातरू बाहर। बर्तमान जड़े पड़े आसिले अलज्या महांती। राति लाइव कर उद्देश्य है एम टेस्ट करवा, एम टेस्ट करने उद्देश्य रे राति लाइव करा देखो के घन अंधार, ये घन अंधार भितर बर्तमान सब फेक आईडी बर्तमान आसवे। जदि अलज्या महांती जदि टी खबर दे पारते भल हाँ। आमर मेन क्यारेक्टर जी अच्छा आज गोटे किसीटा एक्सपोज हम संपूर्ण तो एक्सपोज करवानी किसीटा हिंट्स देवी बी नायक किए आम जड़े जन कर बेताल विषय आलोचना करिवा। फास्ट आलोचना करिवा से बी नायक किए। निश्चित भाव में भावुँ अलज्या महांती खबर भी दे सारे आ बी नायक पाखे खबर भी पहुँची सारी। बी नायक बहुत जल्दी उठिक आसवे कहीं किसीटा तथ्य अच्छी जोटा से बी नायक विषय ताकू बर्तमान एक्सपोज करा हो पूरा बिग एक्सपोज। से बी नायक बिग एक्सपोज गोटे छोटिया पार्ट्स आज कहबी है पार्ट पार्ट करके आम एक्सपोज करवा। हठात तो गोटे दिन में कले ठीक हेनी। आपण मैंने अनुमान करते आज गोटे पोस्ट मु मोर फैमिली पिक्चर देती से फैमिली पिक्चर रे हठात बी नायक भाषा बदलीगला किंतु तार दी तीन तल पोस्ट जीवे से गोटे प्रकार भाषा ऊपर पोस्ट रे अलग भाषा माने इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मैंने देखिले। संतोष साहू जमी पूरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी भलरे पिटे सी बर्तमान मो टेक्निकटा मोठी यूज कर विनायक तुम खेल पूरा गोटे प्रकार खत्म है। अनिशा महांती पलि आसिले बर्तमान धन्यवाद। बर्तमान अनिशा महांती आसिले आउ जड़े बेलज्या महांती आसिले। बर्तमान बी नायक को अपेक्षा भावुची से बेताल पाखे खबर निश्चय पहुँचीज। पहुँचला बी नायक आसवे आसला आमर ये कार्यक्रम चलो देखिए एटा केते समय चलुची है। जहाँ आपण मन भी आग्रह सहित अपेक्षा कर बी नायक किए जानापे किसी हिंट्स दबा। बी नायक आसला मु डायरेक्ट लाइव रे प्रश्न किसी पचारि। बी नायक भी किसी जदि उत्तर रखिए भल हम। आदि बी नायक किए क्लोज लोक अच्छा खबर पहुँचे दिंतु आम अपेक्षा करवा। आज राति बी नायक एस के साहू दी जन भितर किसी गोटे तर्क वितर्क हो से लाइव करागला। से मुझे आज पूरा प्रस्तुत होगी भी पूरा फुल दम पूरा रेडी हो क्या मुझे आगुरी आज शोई पड़ी बहुत जल्दी शोई बर्तमान उठिली। हाँ नहीं मुझे उठिली मुझे 6-7टा बेलू शोई पड़ी जस्ट 12टा बेलू उठिली। आज गोटे नाइट शिफ्ट करिया। आज नाइट शिफ्ट अंधार राति कंटा बाउंस भाया अंधार चेहरा रे जहा हो कंटा बाउंस ठू बिना किसी शिखा दरकार। कंटा बाउंस आम फेक आईडी कहते कि कंटा बाउंस यहाँ मायाबिनी सपोर्टर यहाँ आम समस्ते जानिले पूरा 100% कन्फर्म से हूँ मायाबिनी लोक कंटा बाउंस। कहीं अच्छे कंटा बाउंस लाइव रे मुझे कहि आगुरी तो किसी हिंट्स भी देती। आज जोटा 4टा-5टा राति होता से भी हिंट्स मुझे आज 5:30 गोटे लाइव करते ना। लाइव ड्यूरेसन अलग अलग रही
କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ଅଛି ଅଣ୍ଡାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, 1000ଟା ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 5000 ଟଙ୍କା। 10 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 5000 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 10,000ରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ମୁଁ ଲେଖି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି 5000 ମାନେ 1000 ଅଣ୍ଡାର ଦାମ 5000, 10ଟି ଲୋକ ଆସିବେ 5000 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଟା? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍, ଡିଜିପି ଅଫିସ୍, ନବୀନ ନିବାସ, ଜିଆରପି ଅଫିସ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଓକିଲମାନଙ୍କର ଘର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଏମିତି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ପୁରା ସେଟିଂ କରାହେବ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 10 ମିନିଟ୍ର କାମ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ କଦାପି ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଉ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି କ'ଣ କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେବି। ଆଉ ବି ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବି ନାୟକ ଆଉ ମୋର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଶିବାଶିଷ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଜଗତସିଂହପୁର। ସେ ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ମାରୁତି ସେନାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବି ନାୟକ ମୋର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ ମୋର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ବି ନାୟକ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କଥା ହୁଏ। ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ମୋତେ 3 ଦିନ ତଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଅଂଶୁମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ କହୁଛି ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଧରା ଯାଇଛି, କେମିତି ହେଲା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ଧରାଇଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନାରେ ଥାଏ। ସେ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ, ବି ନାୟକର ବି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ସେ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ, ବି ନାୟକର ବି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ। ପଳେଇ ଆସିବା ଅଜୟ ଜେନା। ଅଜୟ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପରିବାର ମୋ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ଯେତେ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିବ ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ। ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ। ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେ ରାତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ଘରେ ରହିଲେ, ବାରିକ ଭାଇ ଘରେ ରହିଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ମାରୁତି ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲା। ପୋଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ପଳେଇଲା। ଯେ ମୋର ଏଠି କହିବା କଥା, ସେଇ ଅଜୟ ଜେନା, ଯେଉଁ ଅଜୟ ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସହଯୋଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବି ନାୟକର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ। ସିଏ ବି ନାୟକକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଅଲଜିଆ ମହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ନାୟକ ଆସିବନି, ମନା କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି ନାୟକ କିଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଯେ ଲିଙ୍କଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଛୋଟ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଜି ବି ଯାହା ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଠି ସେଇମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଲି, ଆହୁରି ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆମର ଆସିଲେ କିଏ? ଶିବାଶିଷ ସାହୁ ଭାଇ, ଜଗତସିଂହପୁର। ହଁ, ବି ନାୟକ ମୁଁ କହୁଛି କିଏ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଟିକେ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆସିବା ବି ନାୟକ କିଏ। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ସିଏ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ନାୟକ କିଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଶିବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ ବି ନାୟକ କିଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସିଏ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ। ଅଜୟ ଜେନାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେ କିଏ।
सी भी गुड़ाए तथ्य देइछन्ति अजय जेना भी गुड़ाए तथ्य देइछन्ति विनायक उपरे तापर पळे आसीबा आउ जण हेले भंज माउसी आ भंज माउसी होचन्ति से व्यक्तित्व जे दुबई जना सहित आंजेल प्रिया सहित मिसिकी राजाचार्य को बहुत प्रशंसा करते राजाचार्य मत जो गाड़ी देता भंज माउसी बहुत खुशी होते भंज माउसी ये से ग्रुप अच्छा राजाचार्य लिंक गोटे मन पकातु राजाचार्य मत जो गाड़ी करता भंज बुढ़ी से बहुत खुशी होते बर्तमान भंज बुढ़ी अच्छा विनायक ये पूरा स्पष्ट प्रमाणित है यू मुझे स्पष्ट दुबई जेना जी निजक अति चालाक भावुँ कि दुनियार सर्वश्रेष्ठ मूर्ख हूँ दुबई जेना राकेश जेना दुनियार सबुठु सर्वश्रेष्ठ मूर्ख है राकेश जेना ता भाया गांडू ए दुनिया कहीं ना से निजक भावुँ से बासन मजा लोकर बुद्धि से बासन मजा भितर ही रही मन रखु से दुबई जेना ये जो बर्तमान म्यूचुअल फंड कहली मुझे धीरे धीरे एक्सपोज करें एक्सपोज जिते करा जाए धीरे धीरे एक्सपोज करा जाए मृत्यु जिते से धीरे धीरे आसे कहीं जाने पारती एक्सपोज जिते करा जाए धीरे धीरे एक्सपोज करा जाए कहीं जानती शिवाय आज विक्रम बेताल आज उपाख्यान है विक्रम बेताल गुणिया को विक्रम बेताल को साधन करने रातिर चंडीपाठ दरकार ये जो विक्रम बेताल मान ये जो खेल कर राति गोटे चंडीपाठ बर्तमान कराऊँ निश्चिंत भाव में चंडीपाठर प्रभाव रही कहीं बी नायक उपर बहुत गुटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य देते प्रशांत बारिक शिवाशीष साहू है जो सांघातिक तथ्य बल अजय जेना भी गुड़ाए तथ्य देते अजय जेना प्रशांत बारिक शिवाशीष साहू एम तथ्य आधार में बी नायकर चरित्र बर्तमान पूरा एक्सपोज कराऊँच आई भंज बुढ़ी कथा कहली भंज बुढ़ी होती से व्यक्ति राजाचार्य सहित लिंक सी भी भाषा ज्ञान प्रबल कहीं मुझे कहूँ प्रशांत बारिक भाई के से गाड़ी करेंगे मुझे कन्फर्म तांको मोर डाउट ना शिवाशीष साहू डाउट ना अजय जेना टिके डाउट अच्छी कहीं सी मझे पट परिवर्तन करते अजय जेना भाई को जेहेतु बड़ भाई जड़े व्यक्तिगत भाव में मुझे सम्मान दे किंतु सी टे एपट सेपट लोक अच्छा कहीं नथिले से विदेशी सहित कथा ही न था तांकर टिके अच्छी दोष टिके अच्छी किंतु भल मुझे भी सम्मान दिए सी भी जानते प्रमोट किए कर ऑडियो भी अच्छी मु तो अपेक्षा कर आसू बी नायक आसू जे मेरी बिले मुझसे म्याऊ अरे मो टेक्निक मोठी अप्लाई कर मो टेक्निक मोठी अप्लाई कर गोटे ग्रुप आज मुझे फैमिली पिक्चर गोटे देती सेटा को सी नहीं बर्तमान बी नायक मत इमोशनल ब्लैकमेल आरंभ कर अरे भाई इमोशन टाक छाड़ा पड़े जो चोर को धरवा पड़ो आपन को आप सब प्रकार इमोशन आपन दूर पड़ो इमोशन जब रखिए आप चोर को धरई पारे मुझे जानूँ निश्चिंत भाव में सकालू सकालू बी नायक सरेंडर कर मो कहे बी नायक रुद्राणी साहू कहीं भली हाँ सुभाषिष भाई धन्यवाद आदित्य उपर आसिले लाइव मत कहे मुझे रेडी ठीक अच्छे आपड़ तो आसला माने सी निहाती आहरी बड़ विस्फोरण हम कहीं आपड़ जो जोड़ी हे बहुत जनकर पोड़ा जला स्टार्ट हम है सी आहरी जिते सब विक्रम बेताल अच्छा सब बाहर जी आपणकर मोर जदि राति चंडीपाठ करवा है सी निहाती विक्रम बेताल माने सी टोटाल पूरा आहरी नुआ नुआ विक्रम बेताल सृष्टि हे जदि षडंगी बाबू मुझे राति चंडीपाठ करूँ से निश्चिंत भाव समस्ते बर्तमान विक्रम बेताल सब बहुत विक्रम बेताल सृष्टि जे से बर्तमान मुझे कहूँ जो टपिकटा था फास्ट म्यूचुअल फ्रेंड को पलि आसवा हाँ सुभाषिष ये मोबाइल गोटे बुले रखते आप रिक्वेस्ट अप्रूव कर ऐड हूँ मोबाइल को बुले रखते ସତ ସବୁ
ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଯାହା ଆଜି ଯୋଡି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଣ୍ଡିପାଠ ରାତିରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହୁଏ ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ କଣ ହୁଏ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 15 16 ଜଣ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ 30 ଜଣ 17 ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଉ ହଉ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯେତିକି ସକାଳକୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବଢିଯିବ। କାଲି ସକାଳକୁ ନା ବହୁତ ସେ ବଢିବ କାହିଁକିନା 2 ଜଣ ଗୁଣିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେଣି। ନା ନା ଗୁଣିଆ କଥା ନୁହେଁ କଥା ହଉଛି କଣ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଏମାନେ ଆସନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କଥା କଣ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 10 ଟଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ ଖୋଲା କଥା। ଠିକ ପର ଠିକ ଠିକ ବିଜୟରେ ଛୁଆ କରିବା ଆଙ୍କର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଯେ ଆମେ ପର ଜିନିଷରେ ଛୁଆ କରିଦବୁ ଏଇ ଛୁଆ ଟା ଆମର ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଆପଣ ହୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଠିକ ସବୁ ଠିକ କହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ବି ସମ୍ମାନ କରେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଲୁ ଉଠେ ହଁ ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଠିକ ଆପଣ ଠିକ ଯୋଉ ନାଇଁ ଠିକ କଥାଟି କଥା କହିଲେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ବି ନାୟକ କଥା ଏଠି ଶାନ୍ତନୁ ସାମନ୍ତରାୟର ହଁ ଭଞ୍ଜ ସିଧା ଭଞ୍ଜ ହୁଁ ଆଉ କି କଣ ହଁ ଯୋଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେ ଯୋଉ ରାଜା ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ହଁ ଏମାନେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆପଣ ସେ କଥାଟାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କାହିଁକି ନାଇଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏକ୍ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଏ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ସେଟା ଏକ୍ସପୋଜ ଫେକ୍ସପୋଜ କଥାକୁ ମୁଁ ହୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ସିଧା ସିଧା ମୁହଁରେ ବାଡ ହୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବାଡେଇବ ଯେ ହୁଁ ଗାଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଦେହ ହାତ ଦରଜ ହବ ସକାଳକୁ ଉଠି ପାରିବନି ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ମାଡଟି ଦରକାର ହଏ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉ ଠିକ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଠିକ କହୁଛି ଠିକ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଭାଷା କହିବିନି। ଠିକ ଠିକ ତେଣୁ ହଁ ଇଏ ଆପଣ ତ ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣ ନାଁ କହି କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ବି ହୁଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୁଁ ମୁହଁରେ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ ନାଁ କହୁଛି ମୋ ବିନା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ନାଁ କାହିଁ କହିବି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ହଁ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କଣ ହଉଛି ସତ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଲେ ଆପଣ ବି ମୋ ହଁ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ବି ହୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମେସେଞ୍ଜର ରେ ହୁଁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। କଥା ହଉଛି ହଁ କଣ ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି କିଏ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଜଣ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ ହୁଁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ରହିବି ଦ୍ଵିତୀୟ ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆବାସ ଟାକୁ ଆଗ ଉଠେଇଥିଲି ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ହଁ ଏ ନିହାତି ଜିନିଷଟି ହଁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ହଁ ଦବାରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି ହଁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଁ ର ଲିଙ୍କ ହଉ ବା ନ୍ୟୁଜ ଲିଙ୍କ ହଉ ଆପଣ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ମିଛ ହଁ କହିବି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବି। କାହିଁକି ହଁ ନା ଏଠି ଏମାନେ କଣ ନାଇଁ କରନ୍ତି ମତେ ବି ମୁଁ କ୍ରେଡିଟ ଟା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବି କାହିଁକିନା ମତେ ବି ଅଛନ୍ତି 15-20 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବିନି ମୁଁ ନାଁ ସମସ୍ତିକି କଦାପି ନେବିନି ହେଲା। ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତିକି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସମସ୍ତିକି ରଖିବା। ହଁ ହୁଁ ହଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି ହୁଁ ହଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଣିବା ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ହୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଯିଏ ଠିକ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯେତେ ବି ହଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ବେଜିତ କଲେ ବଦନାମ କଲେ ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ଉଠିକି ଗାଉଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ରାଗି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ହୁଁ ବିପି ଅଛି ମୋ ବିପି ବଢିଲେ ମୁଁ କୋଉ ସାଲାର ନୁହଁ। ହୁଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋଧେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହୁଁ କଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୋଧୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୋଧୁଛି ସବୁ ଭଲ କଥା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଥା ଅଛି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ପଚେଇ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହେ ମୁହାଁ କହେ ତେଣୁ ସେ ଠିକ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଧୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଶୋଧୁଥିଲି କାହାକୁ ଶୋଧୁଥିଲି କଣ ମାନେ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ମରି ଯାଇଥିଲା ନା ମୋ ଭାଇ ମରି ଯାଇଥିଲା ନା ମୋର କଣ ଗୋଟା କିଏ କାହାର କଣ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଲୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପଟରେ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ହାୱା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଭାବିବେ କାହିଁ କାହିଁ ଏମିତି ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଏଇଟା ତ ହଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ହୁଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ
ମାନେ ମୂଳରୁ ଆଇଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି, ଗୋଟାଏ ପିଅଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ହୁଁ ଇଏ ସେଠୁ ଆଇଲେ ଖାଇବା ପାଇବାକୁ ହୁଁ ନେଇ ବସିବା ଭାଇ ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା। ତାପରେ ଇଏ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାନ୍ଧିକିନା ବା ଗୋଟେ ଚାବିରେ ବାନ୍ଧିକିନା ମତେ ଚଲେଇବେ। ହୁଁ ମୁଁ ହଉଛି ସେଡ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ହୁଁ କେତେବେଳେ ରହିବି ମୋର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନା? ଠିକ କି ମତେ କୋଉ ସାଲାବି ମାଇକାଲାଲ ଜନ୍ମ ହଁ ହେଇନି ମତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇନା ତମ ଠିକ ଠିକ ପାଖରେ କଣ ବନ୍ଧା ହେବି? ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାନ୍ଧି ନ କାନ୍ଧରେ ପାରିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ରଖେଇ ଫୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ରଖି ଦମ ଫୁଟିଆ ଅଛି ରେ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆଙ୍କ ଗାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଏତେ ଦମ ଅଛି, ଏଡେ କାଢୁଆ ପୁରୁଷ ଆଉ ଏଗୁଡା ହଜିଗଲେଣି। ମୁଁ ହଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡେନା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୁଁ ଝାଡା ଗଲାବେଳେ ଯେ ଏଗୁଡା କଥା ହଁ ମନେ ପଡେନା। ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆପଣ ହଁ ସମ୍ମାନ ଦବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ଯେତିକି ହୁଁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ହଁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଗଲା, ଏମାନେ ଭାବିବେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ। ଆମେ ବୋଧେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ବାହାରୁ ଗାଧେଇ ନଉ କି ଝାଡା ଯାଇକି ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇ ନଉ, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମ ଘରେ ପଶିଯାଇଛୁ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କର ମାନସିକତା ଥାଏ। ସବୁ ମାନସିକତା ମଣିଷଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ ହଁ ଏବଂ ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁଇଟେବୁଲ ହଁ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଇଏ କଣ ହଁ କରନ୍ତି ନା, ଆରେ ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁକୁ କଣ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ କଣ ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ହୁଁ ଆମ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆରେ ହୁଁ ଭାଇ ଠିକ କଥା, ଭଲ କଥା। ସନ୍ତୋଷ ସାହୁକୁ ଯଦି ଠିକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଠିକ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲେ, ତମେ ଆଉ 10-50ଟା ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ତିଆରି କରୁନା। ତମ ବାସ୍ ସେଇ ଗାଣ୍ଡି କାଢ ଜିନିଷଟା ସବୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ କାଢ ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ କି? ସେ ଯଦି ତମେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ତିଆରି କରି ପକେଇଲ, ତମେ ତ ସବୁ ହଁ ତମ ଘରୁ ତ ଛୁଆ ବେଳୁ ତ ଆଉ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ତ ଆଉ ତମ ଘରୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ତମ ମା ପେଟରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା କି ତମ ମା କ୍ଷୀର ତ ଖାଇ ନଥିଲା ହଁ କି ତମ ଘରୁ ତ ଖାଇ ନଥିଲା। ହଁ ହୁଁ ଏଇ ହୁଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ହୁଁ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସେତିକିରେ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ହୁଁ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହବ ନାଇଁ, ଠିକ କଦାପି ଠିକ ହବ କି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ହବ। ତେଣୁ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେ ଅମକ ହୁଁ ଧମକ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ହୁଁ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟା କରିକିନା ଭାବିବି, ଯୋଉ ଟପିକ ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବରଂ ମାନେ କୋଉ 161 ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ଇଏ ଯୋଉ ଝାଣ୍ଡବାଳିଆ ହଁ ଯୋଉ କାଇଁ ଛାଟିଆ ଏଗୁଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ଟୋଟାଲ ଏଗୁଡା ନାଁ ଧରିକି ଆକୁ ହାଇଲାଇଟ କରନ୍ତୁ ନା। ନାଇଁ ଖୋଲା କଥା ନାଇଁ କହୁଛି। ମଝିରେ ଟିକେ ହାସ୍ୟ ରସ ନହେଲେ ହବନି। ନା ନା ନା, ହାସ୍ୟ ରସ ଯଦି କରିବେ ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ମଜା ମଜା କଥା କହିବି, ନାଇଁ ଆପଣ ଏମାନେ ହସିବେ। ଏମାନେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକ୍ଚରକୁ ବିନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଫଟୋ ପଠେଇକି ମତେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ ହଁ। କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମର ଭ୍ୟୁ କମିଗଲା। ତମ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଓହୋ। ରଖିଥିଲେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇମୋସନାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ବିନାୟକର ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକ୍ଚର ନାଇଁ ଦିଆହେଲା, ନାଇଁ, ଅଶୋକ ଜେନା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାମ ଲେଖିଛି ରାମ ରାମ, ମୋଟିଭେଟ ସେଗୁଡା ଦରକାର। ସେଗୁଡା ଶୁଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମାଇଲେ ହାତ ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ହଁ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକ କରି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ ଚାହୁଁନି। ଠିକ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯୋଡି ହେଇଯିବାର ଯେ କାରଣ ଆଜି ଆଜି ବିନାୟକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ବିନାୟକ ଯିଏ ମାନେ ବହୁତ ଗାଳି ମତେ କରିଛି ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲା, ମାସେ ହେଲା ସେ ଚିହ୍ନିଛି ହଁ ବିନାୟକ, ମାସେ ହେଲା ମୋ ପଛରେ ପଡିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯିଏ ଗାଳି ଦଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ହଁ ହଠାତ୍ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଆଉ କମିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଲଳାଇ ବୋଲିବି ଆଗରୁ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଏ ସାର୍ଟ ମୋର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଶୁଭ ପଳାଇ ଚିନ୍ତକ, ସେ ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଗାଳି କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ବିଗ ଏକ୍ସପୋଜ, ଆଜି ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ସିକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯେତିକି ଔକାତ ନାହିଁ, ଏ ସାମ୍ନା ଖୁସି ଅସୁବିଧା ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲୋକ ନମ୍ବର ଦିଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆମେ ଏମିତି ତାଳି ହଁ ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡି କାର୍ଡ ହେଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ କାଇଁ ହେଇଛି? ଏଇ ହଁ ସମାଜର ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ହୁଁ 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 ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହୁଁ କୌଣସି ଟପିକ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହବ ନା। ହୁଁ
ଟପିକ ଉପରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆଗ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ମୁରାରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଟିକେ ଆମେ ସିଏ ଉପରକୁ ଟପିକ ପଳେଇଲା ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ନା ଆମେ ଟପିକ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁନୁ। ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ମାମୁଁଙ୍କ କାହିଁ ସେ ବାହାଘର ଟପିକ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଗୋଟେ। କଣ? ହଁ କୋଉ ମାମୁଁ ବାହାଘର କିଏ ବାହା ହେଲା? ମାମୁଁ 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 ଜାଣିଲେ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ମାମୁଁ? ମିସିର ଦାସ ନା ମାୟାବିନୀଙ୍କର ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଜାଣିନି ବାହାଘର କିଏ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସେଇ ସେ କିଏ। ମାୟାବିନୀଙ୍କର ମାମୁଁ, ହଁ ଯେ ମାୟାବିନୀଙ୍କର ମାମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ମାଆକୁ ଫୋନ କରାଗଲା, ମାମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆସିଲେନି। ଆଜି ସେ ମାମୁଁଙ୍କର ବାହାଘର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କଣ ଗୋଟେ ଛଡା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି, ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିନି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ହଁ ନା ମୋ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆଖି ପର ଦିନ ମୁହଁରେ ତମେ ବାହା ଗୋଟେ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଁ ଭଲ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟେ ନାଗିନୀ ଥିଲା, ନାଚ ପୁରା ତଳେ ଗଡିକି ନାଚୁଥିଲି। ହଁ ସେଇ ତ ସେଇ ନାଗିନୀ ରାତିରେ ବାଜିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ ପୁରା ଗାତରୁ ଆଉ। ନା ମୁଁ ଫାଇନାଲ ପୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ବାହା ହେଲେ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ନାଚ, ମାନେ ନାଗିନ ହଁ ନାଚ ମାନେ ତଳେ ଗଡିଲି ପୁରା, ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଛଡା ହବ ଫେସବୁକ ରେ, ହଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଏ ଆଉ କଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ? ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବାଜେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ତ? ଯୋଉ ଇଏଟା ତୁରୀଟା ବାଜେ ସେଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ନା? ସେଟା ପଦ୍ମ ସେଇଟା ତୋଳା ପା। ବାଜିଲେ ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଆମର ଫେକ୍ ଆଇଡି, ପଦ୍ମତୋଳା ବାଜିଲେ ଏଟା ଆମର ଯେତେ ପଦ୍ମ ସବୁ ତୋଳା। ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଫେକ୍ ଆଇଡି ସବୁ ବାହାରିବ। ଡେଲି ଡେଲି ସକାଳ ପାଇଲେ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ମୁଁ 8-10ଟା ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହଁ ନାଁରେ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲା ଡେଲି ଡେଲି ପୋଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଠେଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲା ଏଗୁଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯାହା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ, କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଯିଏ ନିଜର ଫେସ୍ ଦେଖଉନଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-3ଟା ଲାଇଭ୍ କଲେଣି। ସେଇ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବା ଦରକାର, ସବୁ ଫେସ୍ ଫେସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟା ବାଉଁଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଇଡି ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରେ। ମୁଁ ଏ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଦେଖିଦେବି ମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଇଡି ଆସିଛି, ଗୋଟା କଣ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, ହଁ କଣ ଅନିଶା ମହାନ୍ତି ନା କଣ ଗୋଟା କିଏ ଗୋଟେ ହଁ ଆଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଜି ଠିକ ଠିକ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଆସିଛି, ହଁ ଯାହାର ଦେଖିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଇଡି ଫେକ୍ ଆଇଡି ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହଁ 11 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ତଳୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆଇଡିରେ ସେଇ ଠିକ 2ଟା ଠିକ 3ଟା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ନଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଆଇଡି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଖି ଯୋଉଦିନ ଥିବ, ବୁଜିବେ ବ୍ଲକ ମାରିବେ। ଯୋଉଦିନ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ, ଠିକ ଠିକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ନୁହଁ ଆଖି ମୁଜିକି ତାଙ୍କର। ବ୍ଲକ ମାରନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମର ମିଶ୍ର ଭାଇ ବ୍ଲକ ହଁ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରଖେ, ତାଙ୍କ ହଁ ସହିତ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ନା ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ବାଜ୍ୟ ହେଲା କଥା, ଏଗୁଡା ସବୁ କାହିଁକିନା କଣ୍ଟା ନନସେନ୍ସ, ବାଉଁଶ ଗୁଡା କଣ ବି ଖେଳିବ? ନାୟକ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ମଜା ଲାଗେ। ଆରେ ଭାଇ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଯେମିତି ମଜା ଲାଗୁଥିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣିନି, ଖେଳୁଛେ, ମତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ। ହୁଁ ହୁଁ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖେଳ ହେଲାଣି? ଖେଳ ହେଇନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ ଖେଳ ଦେଖିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ ସେ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କଣ ଖେଳ ଦେଖିଲେଣି? ଆଜି ଗୋଟେ ହୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ଅଣ୍ଡାର ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ହୁଁ ମାଡ, ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହୁଁ ଓଡିଶା ସାରା ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେଭି ହଁ ଡିମାଣ୍ଡ। ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହଉଛି। ଯେ ହଁ ଯୋଉଠି ହଁ ହଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହଁ କେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ୍ ପାଇଁ ବି ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯଦି 1000 ଅଣ୍ଡା ଦରକାର, ହୁଁ ଗୋଟା 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5000, 10ଟି ଲୋକ ହେଲେ 500 ହିସାବରେ 5000, ଟୋଟାଲ 10,000 ଆଦିତ୍ୟ ଦାସକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଅଣ୍ଡା 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 ମାରିବ କିଏ? 10ଟା ଲୋକ ଆସିବେ, ଜଣଙ୍କୁ 500 ଲେଖେ। କାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଇଡିରେ ସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସବୁ, ଆକ୍ଟି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମାରନ୍ତୁ। ହଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆଉ ସବୁ କଣ ଆଜି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାହ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ସଲାହ ହଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ହୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆଇଡିର କଣ ଗୋଟା ଯୋଉ କଣ ବି ନାୟକରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆସି ହଁ ଅଣ୍ଡା ମାରନ୍ତେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ ଆମେ। ଠିକ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହଁ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହଁ କରିଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଭୋଜି ଖାଇକି ବୁଲିଲେ। ହୁଁ ଓଲଟି ଦୋଷ କଣ? ଠିକ ଠିକ ହଁ ନା ଯେତେବେଳେ ସୁବାସୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ଗପୁଥିଲା, ହଁ ସେ କାହିଁ ସୁବାସୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦବୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବାସୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ପଳେଇ ଆସିଲା,
से विषय आउ कहूनी से कहीं पड़ेगा डे वन लोक कुआडे गले हाँ अरे सळे तमे कहया को कौन चाहूच ठीक ठीक हाँ ठीक गर्भपात गर्भवती हेले दोष ମାନେ गर्भपात ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ कले दोष ଶୁଣନ୍ତୁ, ଠିକ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସେ କହିବେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାଇଲେଜ ନଉଛି ଆଦିତ୍ୟ କଥା କହିକି ଆଦିତ୍ୟ କଥା କହିକି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଇଁ ମାଇଲେଜ ନାଇଁ ନଉଛି ଟୋଟାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାଇଁ କଥା ନାଇଁ ନ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ମୋର ମୋର ଆଦିତ୍ୟ କଥା ନ କହିଲେ କହିବେ ହଁ ଡେ ୱାନ୍ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡେ ହଁ ନାଇଁ ଆମର ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଭାଇ ନ ଆମ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ହଁ ମୋର ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ କୁ ଯିବେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଁ ମୁହଁରେ କହୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ହଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋରମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲାଣି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ଓଡିଶାର ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ହଁ ଦିଆ ନ ଯାଉ ଏବଂ ଏ ପୋଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ଏ ଲେଖା ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଁ ନୀତିଦିନର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ବି ବାହାରିଥିଲା ପେପରରେ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ ହୁଁ ହୁଁ 2015 ମସିହାର ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତେଣୁ ମୁଁ ମାଇଲେଜ ନବାର ଥିଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ମାଇଲେଜ ହୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ମାଇଲେଜ ଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ହୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେଠି ମାଇଲେଜ ନେବି ଖୋଲା କଥା ଏଟା ତେଣୁ ଯାହାର ମାଇଲେଜ ଠିକ ଠିକ ନବାର ହଁ ଥିବ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ବି ମାଇଲେଜ ନବ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ମାଇଲେଜ କିଏ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି ଆପଣ ଯେମିତି ଠିକ ଠିକ ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଲୋକ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ବି ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମିତି ସେ କାମ ଆଗରୁ କଣ ଦି ଦି ହେଇଛି ନ ଥର ମୁଁ ହେଇଛି ଏମଏଲଏ ରେ ଛିଡା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଦି ଥର ଏମଏଲଏ ହଁ ରେ ଛିଡା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦି ରାଜନୀତି ଥର ଆମେ ଏମଏଲଏ ରେ ଛିଡା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଟ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ସମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପକ୍ଷରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛିଡା ହେଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସିଲଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଣପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ ଓଡିଶା ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହଁ ଅଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଦୁବାଇରୁ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲ ହେଲାଣି କଥା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବଢୁଛି ଆପଣ ଏଠି ଖୁସି ହବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ହଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମାଗଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଠିକ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ହଁ ଜଣାଉଛି ଓଡିଶା ସାରା କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ହଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ହବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲୋକ ହୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କରିବ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର 10 ପଇସାର ଔକାତ ହୁଁ ହିଁ ନାହିଁ ନା ଶଳାଶଳା ମାନେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡ ବିକିକିରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଭୋଟ ବିକିବେ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ବିଷୟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୁଆରୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ରାଜନୀତି ନାଇଁ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାହୁ କହିଲେ ଏଟା ରାଜନୀତି କିଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କଣ ଯାଇଥିଲେ ବା ନବୀନ କହିଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ଯିଏ ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ଯଦି ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଯିଏ ସାହୁ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ଆଦିତ୍ୟ କଥା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ ଉଠେଇଲେ ମାଇଲେଜ ନେଇଯାଉଛି ତମେ ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୁଆରେ ବସିଲ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୁଆରେ ବସିଥିଲ କଣ ହଁ ସେଇଥିଲାଗି ତ କଥା ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ବୁଝିହଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଉଠେଇଲେ ସେଇଥିଲାଗି ଭଲ ହବ କହିଲି ନା କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଉଠେଇଲେ ଭୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବା କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଟା ସାଧାରଣ ମାନେ ମାନେ ଭାରତ ହଉଛି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହଁ ବିଷୟ ଉଠାଉ ନଥାନ୍ତେ ଆପଣ କଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡା ହେଇନଥାନ୍ତେ ଦି ଥର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥରେ ଛିଡା ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଛିଡା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କଣ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମରିଥିଲେ କି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କହୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଟିଦେଲେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଭାଇ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ହଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଉ ଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ବି ରାଜନୀତିକରଣ ହଁ ବଢିଆ ଭାବରେ ହଁ କରିହବ ଖାଲି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ନାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଇଁ ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଆପଣ କରିବା ଭୁଲ କଥା ରୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତୁ ଛାଡିଦେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ 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 ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଶିଆଳ ବାବୁ ତ ହଁ ସିଆଳ ଆପଣ ଯୋଉ ଶିଆଳ ବାବୁ ତ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ତ ମୋ ଲାଇଭରେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ଉଠେଇଛି
ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଏଇଖା ମୋ ଠିକ ରାଜନୀତି ଠିକ କରୁନି ଯଦି ମୁଁ କାଲି କରିବି ରାଜନୀତି ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଶିଳ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ତମେ ରାଜନୀତି କଲ ବୋଲି? ହଁ ଠିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ କି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କାଟିଦେଲେ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବ? ତ କଥା ଆରେ ହଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ତିଆରି ସେଇଟା କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଏଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ସମାଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଟପିକକୁ ନେଇକି ମାନେ ହାଇଲାଇଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ହାଇଲାଇଟ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଁ କରିବେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବେ। ହଁ ହଁ ଯେ ଖାଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ନାଁ ନାଇଁ ସେ ନେଲେ ହିଁ ଆମେ କଥା ହାଇଲାଇଟ ହବା, ଆମେ ଟିଆରପି ଲୋଭି, ଆମେ ଟିଆରପି ନାଇଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଟିଆରପି ପାଗଳ। ମୁଁ ହଁ ସିଏ ଆମେ ସବୁ ଟିଆରପି ପାଗଳ ସିଏ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଅଖାଡୁଆ। ଆଉ ଆମେ ତ କାଇଁ ଆଉ ନଉନୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ନଉନି ଆଉ କଣ ଲୋକ ଆମର ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ନା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଆଉ ହଁ ଇସ୍ୟୁ ଠିକ ନାହିଁ? ଠିକ ହଁ ହୁଁ ଯିଏ ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇବାର ଥିବ ସେ କୋଉ ହାଲତରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ କୋଉଠି ବି ଉଠେଇ ପାରିବ। ହୁଁ ରାକେଶ ଜେନା ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ମୁଁ କଣ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ ରଖିକି ସୁଧୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କର କହିବି ମୋର କଥା ହଉଛୁ ପୁରା ଏଡିଟିଂ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ରାକେଶ ଜେନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ପୁରା ଅଡିଓରେ ଆକ୍ଷେପ କଣ ଥିଲା କରିକି ମୁଁ ତ ସେଇଥିଲାଗି ଭଙ୍ଗାଶୀଳ। କହିଲି ନା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବଢିଆ ବଢିଆ ମାଗଣା ପ୍ରଚାରକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପଇସା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଠିକ ଠିକ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଚିହ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆଉ ରାକେଶ ଜେନା। ଆରେ ଯିଏ ଥାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଆପଣ ଖୁସି ହବା କଥା। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ମୋର ହଁ ତ ଭିଉ କମୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୋ ଯୋଉ ଦିଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ହଁ ଲୋକ ଏବେ ବି 30,000 40,000 50,000 ହଁ 90,000 ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା କଣ ଏବେ ବି କଣ ହଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କହିବାର ବୋଧେ 4-5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ଛାଡିଲିଣି। ବୋଧେ 2-3 ଥର କହିଥିବି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ହଁ ଆସିକି ଠିକ 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ଦି ବେଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟାର ଲାଇଭ ମାନେ ସେଇ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜାଣନ୍ତିନି ଯୋଉ କି? ମିଶିକି ରାତି ଅଧରେ ଲାଇଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଲାଇଭ କଲେ ସେଦିନ ରାତି ବୋଧେ 2:30 ହେଇଯାଇଥିବ ସରିଲା ବେଳକୁ। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁରା ହଁ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ହଁ ଯେ ସୁଭାଷ ସେଇ ତା ପରଠୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲା ପରଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫେକ୍ ଆପଣ ଆଇଡିଙ୍କର ମାନେ କାଲି ଟାର୍ଗେଟର ଶିକାର ମୁଁ ହେଲି। ଆପଣ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଲାଇଭରେ ଯୋଡିବେ ହେଲେ କି କାଲି ଦିନରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଏଇ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିଲେଣି ଯୋଡି ଦେଖା ହେଲାଣି ହବ। ମାନେ କାଲି ଆପଣ ଯୋଡନ୍ତୁ। ନାଇଁ କାଲି ହଁ ଠିକ ଯୋଡୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କାଲି ଯୋଡିବା ପୁଣି। କାଲି ଆମେ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କାଲି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ବିକ୍ରମ ବେତାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ନାଇଁ ରାତିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାତିରେ ଟିକେ ହଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୋଇଲି ଏ ସକାଳେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଗୁଡ କାଟନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଭାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ବି ନାୟକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବାରିକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ସାହୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ଜେନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧର କଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫେକ୍ ଆଇଡି। ମୁଁ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ କରିଦେଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ କିଏ। ଯେ ଏଠି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଉଟ ଅଛି ଯେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଥିଲା ରାହୁଲ ଥିଲା। ରାହୁଲ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ବି ନାୟକର ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି ସେ ଭାଷା ପାଖାପାଖି ତପନ କୁମାର ସହିତ ମିଶୁଛି। ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହଟା ପୁରାପୁରି ତପନ କୁମାର ସହିତ ଅଛି ଆଉ ତପନର ଏ ଯୋଉ ବି ନାୟକ ତପନ ବୋଲି ପାଖାପାଖି 80% ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓର ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ କିଛିଟା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ତପନ କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ତ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ତପନ ଅଜୟ ଭାଇ
ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତପନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋର ସିମ୍ପାଥି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତପନ ଏମିତିଆ କାମ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ତପନ ହଉଛି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ କିଛି ଅର୍ଥରେ ସେ ନିହାତି ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ। ତଥାପି ତପନକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି ଯେ ତପନ ମୁଁ ଧରି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ତପନ ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶାରଦା ଦାସ ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀର ଧରମ ଭାଇ। ତପନ କୁ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଶାରଦା ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ବି ନାୟକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ମୀରା ପରିଡା, ଶାରଦା ଦାସ, ରୌନକ ଶିଶୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋହରା ସାଜିଛି ବି ନାୟକ ଆଇଡି। ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଆଇଡି ଟାକୁ ମାନେ ଅପରେଟ କରୁଛି ତପନ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତପନକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ମୀରା ପରିଡା, ରୌନକ ଶିଶୁ, ଶାରଦା ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାୟାବିନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ରାହୁଲ ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ କଲେ, ରାହୁଲଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଛି, ଅଜୟ ଜେନା ଭାଇଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରା ମାୟାବିନୀଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଭିତିରି କଥା ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ତପନ କୁମାର ମାୟାବିନୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତପନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ, ସବୁର ମୂଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ। ଠିକ ଅଛି, ତପନ କୁମାରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତପନ କୁମାର କାଲି ମୋ ସହିତ ଆଉଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଆଡୁ, କାହିଁକିନା ଖେଳ ଖତମ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭରାତ୍ରି।